కొంచెం సైడ్ ఆపకే గ్యాప్ ఏంటి పా కొంచెం వాళ్ళు ఫోటోలు తీసుకోవడం కొంచెం గ్యాప్ అండి. బాబు పైన వైర్ ఉంది మా భద్రమా నువ్వు జెండా ఎత్తుకున్నారు ఎవరో బాబు క్రైన్ మీద మీరు దిగండి. కరెంట్ వైర్ ఉంది భద్రం. జేసీబీ కదిలించొద్దు మా బాబు. అయ్యో వెళ్ళిపోనా అయ్యో ముందరికి వెళ్ళిపో ముందరా బుసబుసమని విషం కక్కె బుసినవ్వుల హేళనలో విల విల బులబల బల విలపిస్తూ ఏళ్ళతోల మీద ఎత్తి ఏడుగా భరించలేక విస్తరించే ఆంధ్రజనం ఒక్కొక్కరు అస్తికడం అంటోంది ఆంధ్ర జనత చైత్రయాత్ర. నా ముందర వెళ్ళిపో టూ వీలర్లో ఇనోవా ముందర పోలేదా ఇనోవా ముందరికి వెళ్ళిపో. टाटा सरदार जी है उल्ला चलता है गाड़ी.
నా మౌనన్న నువ్వు ఆ టూ వీలర్లు నిలబడి బాబు కొంచెం నిలబడు, బండి పోనీ ప్రచారమో చెప్పారు. ప్లే కార్డు పట్టుకున్నారు. నా మొదటి ఓటు నీకే సిబిఎన్ అని ఇప్పుడే తీసుకొచ్చారు. శభాష్ తమ్ముళ్ళు, నీ ఓటు కూటమికి వెయ్యండి. మీ భవిష్యత్తుకు గ్యారంటీ మాది. సిద్ధమా తమ్ముళ్ళు? అది లక్షల బలమై, దిక్కుల వరకు నిలు విజయధ్వజమై, పసుపు జెండ చేపట్టిన ప్రజాస్వామ్య సంబరమా, చంద్రబాబు పూరించిన సమర శంఖ కింకరమా, తెలుగు జాతి బలమా, తెలుగుదేశమంటే కార్యకర్త ప్రతిమా, మా చంద్రన్న ఇది ప్రజల తిరుగుబాటు. ప్రజలు గాని కండెర్ర చేస్తే నిన్ను పుట్టించాలి. జాగ్రత్తగా ఉండమని హెచ్చరిస్తున్నా. నిలబడ్డడురా భయపడినది సింగము, తెలుసుకొని ఉరుకుతుంది రౌడీ సంఘము. జై జై చంద్రన్న, జై జై జై
तू जा, तू चल लगा अरे बेटा पकड़ता है उधर का ले हाजी साहब जल्दी काम काम छोटू छोटू जरा मंसूर भाई गल छवड़ से अच्छा हाँ अच्छा है
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-फातिहा। اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في حسن تقويم ثم ردنا واسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون وما يكذبك بعد بالدين ليس الله بحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض ولا طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا الله يا عزيز يا غفار يا ستار يا كريم يا رحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيع حبيب النبي مولانا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله रब्बिल आलमीन برحمتك या रहमान रहीम। या अल्लाह जिस मकसद इधर आ चुके हैं अल्लाह हम सब भी अल्लाह कन्नी गुड्डा सार और जितने भी लोग आ चुके हैं अल्लाह या अल्लाह इनको खैर बरकत नसीब अता फरमा दे अल्लाह। आने वाले अंदर जाने के इलेक्शन के अंदर लंबी मेजॉरिटी से ज्यादा मेजॉरिटी जीतने की तौफीक नसीब अता फरमा दे अल्लाह। हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके दुए में हर दिल के या अल्लाह हर दिल से दुआ के साथ या अल्लाह दुआ से दिल करते हैं अल्लाह जितने भी लोग दूध बांट रहे हैं हमारे में किसी भी एक की दुआ तू कबूल अता फरमा कर कन्नी गुड्डा साहब को लंबी मेजॉरिटी से जीतने की तौफीक नसीब अता फरमा दे अल्लाह। आमीन। हर मान को मान ले अल्लाह। अल्लाह जो मांगते उसी को अता फरमा दे अल्लाह। मांगने से जो करे उसी को अता फरमा दे अल्लाह। अल्लाह तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है अल्लाह। गुड्डा साहब को मिनिस्टर भी बना सकता है अल्लाह। इनके ऊपर और हमारे सबके ऊपर रहमत करम का मामला अता फरमा अल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह बीके पाठशाली साहब भाई उनको भी जिताने की तौफीक नसीब अता फरमा अल्लाह। तू चाहे तो सब कुछ कर सकता है अल्लाह। हमारे में किसी भी एक की दुआ तो कबूल अता फरमा दे अल्लाह। इलाही साहब इनको मामूल नहीं आराम के साथ जीतने की तौफीक भी नसीब अता फरमा दे आमीन। जो मांगते हैं उसी को अता फरमा दे अल्लाह। मांगने से जो भी है रहेगा तो उसी को अता फरमा दे अल्लाह। आमीन सुकून और चैन अता फरमा कर दुआ को दरबार का हमने कबूल अता फरमा दे अल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुबहान अल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक మనస్తత్వమైనటువంటి నాయకత్వం అని చెప్పి ఒక వ్యాపారస్తుడు ఆయన వ్యాపార దృక్పథంతో మాత్రమే రాజకీయాల్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి మంచి రాజకీయాల్లో అవకాశాలు వస్తే ఈ రాష్ట్రానికి కానీ ప్రజానీకానికి కానీ మంచి జరిగేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నటువంటి వాస్తవానికి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాము। ఈ రోజు అనేది మీకు ఎప్పుడు కూడా షరతులు విధించలేదు। కరెంటు బిల్లు ఎక్కువ వస్తే మీకు కోత పెడతాం, 10 ఎకరాల భూమి ఉంటే కోత పెడతాం, ఇంట్లో రెఫ్రిజిరేటర్ ఉంటే కోత పెడతాం, ఇంట్లో ఎయిర్ కండిషనర్ ఉంటే కోత పెడతాం, కరెంటు బిల్లు ఎక్కువ వస్తే కోత పెడతాం, మీ ఇంట్లో బిడ్డ ఉద్యోగం చేసి ఆదాయం ఉంటే కోత పెడతామని ఎప్పుడైనా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం మీకు ఆగ్రహం విధించిందా? ఆలోచన చేసుకోండి। పెద్ద ఎత్తున వ్యవసాయం చేసేటువంటి రెడ్డి సమాజం ప్రత్యేకంగా ఆలోచన చేసుకోండి। 10 ఎకరాల కంటే తక్కువ ఉన్నటువంటి రైతులు ఎవరు ఉన్నారు మీ కులంలో? మరి మీకు మంచి చేసినాడా జగన్మోహన్ రెడ్డి చెడ్డ చేసినాడా? ఒక్కసారి విజ్ఞతతో ఆలోచన చేసుకోమని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాను। నా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇటువంటి ఆంక్షలు ఉండరు అని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా వారందరికీ కూడా వేదిక మీద నుంచి హామీ ఇస్తాను। ఖచ్చితంగా అర్హులైనటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సంక్షేమం అమలు చేస్తాం। అంతేకాకుండా ముందుకు వస్తాను ఆశీర్వదించమని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాను ముస్లింలకి। ఈ రోజు మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేసే రైతాంగం ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకొని మన జగన్మోహన్ రెడ్డి మేనిఫెస్టో విడుదల చేస్తారంటే 20 వరాలు భవిష్యత్తులో నా ఇస్తాడని 5 సంవత్సరాలు మోసం చేసి
రైతాంగానికి ₹1 విధించేటువంటి కార్యక్రమం కూడా ఆయన మేనిఫెస్టోలో పొందపరచలేదంటే రైతాంగం ఆలోచన చేసుకోమంటున్నాను. అంతేకాదు హండ్రీగా కాలువల ద్వారా ఈ ప్రాంతంలో అన్ని చెరువులకు నీళ్లు నింపుతామని చెప్పిన మాట వాస్తవం ఆధారాలు ఒక్కసారి చెప్తా ఉన్నారు. గట్టిగా చెప్పాలి, అన్న నాకు వెళ్తానేమో గట్టిగా చెప్పండి అందరూ. మరి ఇన్నిసార్లు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారైనా కరెంటు ఛార్జీలు పెంచినాడా ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోమంటారు. ఈ రోజున మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా ఆలోచన చేస్తున్నారు మా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. అందుకనే మహిళా శక్తి పేరు మీద మీకు సంవత్సరానికి 3 గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉచితంగా అందించేటువంటి కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా మీరు బస్సు ప్రయాణం చేస్తే ఉచిత ప్రయాణం మీకు అమలు చేస్తా ఉన్నారు. ప్రత్యేకించి మైనారిటీ కుటుంబ సభ్యులకు అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం రాబోతుంది. మీ ఇళ్లలో 50 సంవత్సరాల వయసు వస్తేనే మీకు పెన్షన్లు ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం అమలు చేయబోతారని సందర్భంగా మైనారిటీలకు ప్రత్యేకంగా తెలియజేస్తాను. తర్వాత పెళ్లిలకు ముందు మంచి జరుగుతుందో లేదో ఆడవాళ్ళు ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పంటున్నాను. ఏమన్నా మీకు ₹1500 ఇంట్లో పెట్టక 18 సంవత్సరాల నుంచి మంచిగా చెడుగా గట్టిగా అని చెప్పాలి. మీరు చెప్పండి కూడా చెప్పండి. అదేవిధంగా ముస్లిం సమాజంలో గతంలో దివాళ పథకం కింద 50,000 ఇచ్చేవారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. దాన్ని వైఎస్ఆర్ దివాళ పథకం కింద ₹1,00,000 ఇస్తారని ప్రగల్భాలు పలికినాడు ఎన్నికల సందర్భంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి. 4 సంవత్సరాల పాటు మోచేతికి తేలి నాకే చూసేసి నాకోమని చెప్పారు కానీ ఎక్కడా దాన్ని ఊసేతలేదు. ఇప్పుడు ₹50,000 కూడా డబ్బులు ఇవ్వలేదు. తీరా ఎన్నికల సంవత్సరం వచ్చేసరికి వైఎస్ఆర్ దివాళ పథకం పెట్టున్నా ₹1,00,000 ఇస్తారని మాటలు చెప్పి మీ ఇంట్లో బిడ్డ 10వ తరగతి తప్పనిసరిగా చదువుకోవాలని చెప్పినటువంటి మాటలు ముస్లిం సమాజం మర్చిపోవద్దని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నాను. మంత్రి కావాలంటే 10వ తరగతి అవసరంలా, ఎమ్మెల్యే కావాలంటే 10వ తరగతి అవసరంలా, మినిస్టర్ కావాలంటే 10వ తరగతి అవసరంలా. కానీ ముస్లిం ఇళ్లలో మా పేద బిడ్డలు పెళ్లి చేయాలంటే మాత్రం 10వ తరగతి ఆంక్షలు పెట్టాడంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి రాక్షస మనస్తత్వాన్ని ఒకసారి అర్థం చేసుకోబడ్డారు. ఆవులు కానీ మామూలు పాలిచ్చే ఆవులు కానీ వాటిని కొనుగోలు చేసి వాటిని ₹4 ఆదాయం సంపాదించుకుంటా ఉంటే ఈ రోజున వాటికి వ్యాధులు కానీ ఇంకోటి కానీ సోకి అకస్మాత్తు మరణం చెందితే ఇవ్వాల్సినటువంటి ఇన్సూరెన్స్ ని ఈ రోజు వరకు ఇస్తున్నారా లేదా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమంటారా? ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఇటువంటి ఆ పరిస్థితుల్లో మేము మా ధైర్యంగా మీ ముందుకు వచ్చి చెప్తున్నాం. భవిష్యత్తులో ఈ నియోజకవర్గంలో గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి మహిళ కూడా ఇంట్లో ఆవు పెట్టుకుంటే ప్రభుత్వం తరఫున సాయం అందిస్తాం. వాళ్ళకి పూర్తి స్థాయిలో ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యాన్ని కలగజేస్తాం. ఏ ఒక్క అకస్మాత్తు పడడం, గోవులు చనిపోతే, ఆవులు చనిపోతే దానికి పూర్తి స్థాయి రీఇంబర్స్మెంట్ ఇచ్చేటువంటి ప్రతిపాదనతో కూడా ముందుకు వస్తాము, అమలు చేపిస్తామని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. ఇక్కడ అభివృద్ధి పేరు మీద అడ్డగోలుగా మాటలు చెప్పినటువంటి వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ నాయకులు మీ దర్గా భూముల్ని కబ్జా చేయాలని ప్రయత్నం చేసింది వాస్తవమైన పెద్ద ఎత్తున ముస్లిం సమాజం ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో కబ్జా చేస్తుంటే కాంపౌండ్ కట్టి కాపాడినటువంటి మేము కరెక్టా, కబ్జా చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి వాళ్ళు కరెక్టా? ఒక్కసారి గట్టిగా సమాధానం చెప్పంటున్నాను. మరి రోజున పేద ప్రజానీకం పట్ల, మహిళల పట్ల, యువత పట్ల చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉన్నటువంటి విఘ్నత, దార్శనికత మరొకసారి మేనిఫెస్టో రూపంలో మీ ముందుకు వస్తామని మీరు ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోమంటాడు. ఇంకో 18 సంవత్సరాలు నిన్నటువంటి ఖచ్చితంగా మహిళలకు ఆర్థిక స్థిరత్వం రావాలా, వాళ్ళ జీవితాల్లో మార్పు రావాలా. కాబట్టి వాళ్ళకు పెద్ద ఎత్తున డైరీ కోసం పాలని సేకరించేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ప్రోత్సహించాలని ఒక దృఢ సంకల్పంతోనే ఆయన ఉన్నాడు. కాబట్టి మన జీవితాల్లో, గ్రామీణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి మహిళల జీవితాల్లో కూడా ఖచ్చితంగా మార్పులు తీసుకొస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను.